ఆ, స్- సువర్ణమాతది చౌతా అని పెట్టారు మెసేజ్. చెప్పారండి. ఎక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సువర్ణమాతాజీ. నేను చెప్పానులేండి మాతాజీ. ఓకే ఓకే. నరసింహ కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనం సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితం వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందు సమప్రభం లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితం చతుర్భుజం మాతాజీ స్క్రోల్ చేయండి. తప్తకాంచన సంకాశం పీత నిర్మలవాససం ఇంద్రాదిసురమౌళిస్తా స్ఫురన్మాణిక్య దీప్తిభిః విరాజిత పదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః గరుత్మతా చ వినయాత్ స్థూయమానం ముదాన్వితం స్వహృత్కమల సంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షార్థ సంభవః సర్వగోపీ స్తంభవాసః ఫాలం మే రక్షతు ధ్వనిం నృసింహో మే దృశౌ పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః స్మృతిం మే పాతు నురహరిః మునివర్యస్తుతిప్రియః నాసం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీముఖప్రియః సర్వవిద్యాదిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ వక్త్రం పాత్విందువదనం తదా ప్రహ్లాదవందితః నృసింహః పాతు మే కంఠం స్కందౌ భూపరరాంతకృత్ దివ్యాస్త్రశోభితభుజో నృసింహః పాతు మే భుజౌ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नुरहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् ऊरू मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक् जङ्घे पातु धराभर हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नुरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालास्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्मृत्युर्मुकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्
వృశ్చికోరగ సంభూత విశాపహరణం పరం బ్రహ్మ రాక్షస యక్షాణం దూరోత్సారణ కారణం భూర్జేవా తలపాత్రేవా కవచం లిఖితం శుభం కరమూలే ధృతంయేన సిద్ధ్యేయుః కర్మ సిద్ధయః దేవాసుర మనుష్యేషు స్వం స్వమేవ జయం లభేత్ ఏకసంధ్యం త్రిసంధ్యం వా యః పఠే నియతో నరః సర్వమంగళమాంగళ్యం ముక్తిం ముక్తిం చ విందతి ద్వాత్రిశంతి సహస్రాణి పఠేత్ శుద్ధాత్మనాం నృణాం కవచస్యాస్య మంత్రస్య మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే అనేన మంత్రరాజేన కృత్వా భస్మాభిమంత్రణం తిలకం విన్యసేద్యస్తు తస్య గ్రహ భయం హరేత్ త్రివారం జపమానస్తు దత్తం వార్యాభిమంత్ర్య చ ప్రాశయేద్యో నరో మంత్రం నృసింహధ్యానమాచరేత్ తస్య రోగాః ప్రణశ్యంతి ఏజస్సి కుక్షి సంభవః గర్జంతం గార్జయంతం నిజ భుజపటలం స్ఫోటయంతం హఠంతం రూప్యంతం తాపయంతం దివి భువి దితిజం క్షేపయంతం క్షిపంతం క్రందంతం రోషయంతం దిశి దిశి సతతం సంహరంతం భరంతం వీక్షంతం ఘూర్ణయంతం కరనికర శతైర్దివ్యసింహం నమామి. इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंह कवचं संपूर्णम्. जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोह इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन. प्रतिज्ञ तव गोविन्द न मे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् सन्धारयामि अहम्. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता. అందరికీ హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం కర్మయోగం చూడబోతున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामिनिति नामे. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय ते गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पुष्टिदारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. దయచేసి అందరు వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరను పలికిస్తారు నేను అంత మేరను పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో కర్మయోగము
సో ఇప్పుడు అర్జునుడు ఇప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు, ఉభయ సేనల మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు కృష్ణుడిని. సో కృష్ణుడు తీసుకెళ్లిన తర్వాత అతనికి ఏంటి అని అంటే నేను యుద్ధం చేయలేను, ఎందుకంటే అంతా చుట్టుపక్కలంతా కూడా ఉండేవారు నా వారే అనేసని అతను కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారనమాట. నాకు ఈ రీజన్స్ వల్ల నేను యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు మీకు పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందుతున్నాను, నేను మీకు ఇప్పుడు శిష్యుణ్ణి, మీరు ఏది సరైనది అనుకుంటారో నాకు అది మీరు నాకు చెప్పండి, నేను దాన్ని పాటిస్తాను అని అంటే కృష్ణుడు చెప్తారనమాట, భక్తి మార్గంలోకి తీసుకెళ్తారు, చెప్తారు. సో అర్జునుడు ఏమంటారు అని అంటే నేను ఇంతకు ముందే చెప్తారనమాట, నాకు అసలు యుద్ధం అనేది వద్దు, నేను కర్మ సన్యాసం తీసుకునేస్తాను, అన్నిటి నుంచి నేను సన్యాసం తీసుకొని నేను అడవులకు వెళ్ళిపోతాను. ఇది ధర్మ సంకటం. అంటే ధర్మ సంకటం అంటే ఇరుపక్షాల ధర్మమే ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు ధర్మ సంకటం ఉంటుంది. యుద్ధం అనేది చెయ్యాలి. ఎందుకు చెయ్యాలి అని అంటే అతను క్షత్రియుడు. సో క్షత్రియుడు అనేవాడు వెన్ను చూపకూడదు అనమాట. కాబట్టి అక్కడ క్షత్రియ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి అని అంటే అతను యుద్ధం చేయాలి. మరి ఇంకో పక్కన ఉండేది ఏంటి అని అంటే తన స్వజనులు, వారిని సంహరించే దానికంటే కూడా అడవికి వెళ్ళిపోయి అతను ఏ సన్యాసిలాగానో అతను ఉందాము అనేసి అని అనుకుంటున్నారనమాట. సో అక్కడ అడుక్కొని తిందాము, ఏది దొరికితే అది, ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుందాము అనే భావనతోని అతను చెప్పారనమాట ఈ మాట. కాబట్టి అర్జునుడు ఏంటి అని అంటే నాకు ఈ యుద్ధం అనేది వద్దు, నేను కర్మ సన్యాసమే తీసుకునేస్తాను ఓ కృష్ణ అనేసని చెప్తున్నారనమాట. కృష్ణ ఎందుకు నా చేత ఇంత మరి దారుణమైన యుద్ధాన్ని నా చేత ఎందుకు చేపిస్తున్నావు, వద్దు, దయచేసి నన్ను విడిచిపెట్టండి అని అంటారనమాట. అది కాకుండా 2వ అధ్యాయంలోని 49వ శ్లోకంలోని కృష్ణుడు చెప్పారు, నువ్వేంటి అని అంటే బుద్ధి యోగం ఉపయోగించి నువ్వు చెయ్యరాని పనులని దూరంగా పెట్టాలి అని. బుద్ధి యోగము అని అంటే బుద్ధిని ఉపయోగించి, యాక్చువల్గా అక్కడ భగవంతుడు చెప్పింది బుద్ధి యోగము అని. బుద్ధి యోగము అని అంటే ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గాన్ని, అంటే మన ఇంటెలిజెన్స్ ని భక్తి మార్గంలోకి ఉపయోగించుకోమని చెప్పారనమాట. కాకపోతే ఇతనేమనుకుంటారంటే అర్జునుడు బుద్ధిని మామూలుగా తెలివితేటలను ఉపయోగించి చెయ్యరాని పనులు, అంటే యుద్ధం ఒక చెయ్యరాని పని కదా, అది మనం చెయ్యకూడదు అని అనుకుంటారు. కానీ ఆఖరికి కృష్ణుడు చెప్తారు, ఇంకా లేచి యుద్ధం చేయి కృష్ణ అర్జున అని అంటారనమాట. అక్కడ అర్జునుడికి ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. నాకు ఇంతకీ ఏదో ఒకటి నిశ్చితంగా చెప్పండి అర్జున, కృష్ణ, ఒక పక్కన మీరు ఏకం వద అని చెప్పారు, ఒక పక్కన నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి అంటున్నారు, కాబట్టి నాకు యుద్ధం అవంతటికీ కూడా నాకు ఇది లేదని అంటున్నట్టుగా చెప్పారు. కానీ రెండో పక్కన మీరు అంటున్నారు భక్తి మార్గాన్ని పెంపొందించుకోమని, కాబట్టి నాకు ఏది మంచిది నాకు చెప్పండి, కర్మ యోగమా లేక కర్మ సన్యాసమా అనేసని అడుగుతున్నారన్నమాట. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ పాపరహితుడమైన అర్జున, నేను ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందే, 2 రకాల మనుషులు ఉన్నారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా తన గురించి స్వాధ్యాయనం అనేది చేసుకుంటారు, అంటే వారు ఎవరు, ఎందుకు పుట్టారు, ఎందుకు వచ్చారు అనేసని భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునే దాని మార్గంలోని 2 రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఒకరేంటి అని అంటే ఈ కర్మ సన్యాస యోగం ద్వారా వారు తెలుసుకుంటారు, అండ్ రెండోది ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గము ద్వారా తెలుసుకుంటారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా భక్తి మార్గమే ఎప్పటికీ ఉత్తమమైనది. ఎందుకనంటే ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ టు యాక్ట్ హెల్ప్లెస్లీ అకార్డింగ్ టు ది క్వాలిటీస్ హి హస్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ భౌతికమైన ప్రకృతి నుంచి ఈ త్రిగుణాలు ఏ రకంగా అయితే మన మీద పని చేస్తాయో దానికి అనుగుణంగా వారు కూడా మలుచుకుంటూ ఉంటారు, వారి పనులు కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అది మనం ఫ్యూచర్ లో మనం చూడబోతాము రాబోయే అధ్యాయాల్లోని. సత్వరజస్తమో గుణాలు 3 గుణాలు ఉంటాయి. సో సత్వగుణం ఏంటి అని అంటే మనిషికి చాలా శాంతంగా ఉంటుంది, అది యాక్షన్ అన్నమాట. దానికి తగినట్టుగా మన రియాక్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక్కొక్క మోడ్ బట్టి. ఇప్పుడు అదే మీతో ఎవరైనా బాగా మాట్లాడారు, చాలా ప్లీజింగ్ గా మాట్లాడారు, చాలా మెత్తగా మాట్లాడారు అంటే మీరు కూడా వాళ్ళతోని బాగా మెత్తగా మాట్లాడతారు. కానీ అదే ఎవరైనా కోపంగా మాట్లాడారు, ఆవేశంతో మాట్లాడారంటే మీరు కూడా తిరిగి వారి మీద ఆవేశాన్ని చూపిస్తారనమాట. సో ఈ రకంగా ఏంటి అంటే సత్వరజస్తమ గుణాలు మన మీద యాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఎప్పటికీ కూడా. సో దాని ప్రకారంగా మనం కూడా ఏంటి అని అంటే దానికి అనుగుణంగా మన గుణాలని కూడా మనం మార్చుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సో మన దీన్ని శ్రద్ధని మనం మార్చుకుంటుంటాం గుణాల బట్టి.
కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఎవరు కూడా ఏ పని చెయ్యకుండా అయితే ఉండలేరు, కానీ కనీసం ఒక్క క్షణం కోసం కూడా వారు ఎవరు కూడా ఏ పనులు చేయకుండా ఉండలేరు. కాబట్టి అర్జున, నీకు కర్మ సన్యాసం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే పూర్వకాలంలో ఏంటి అని అంటే సన్యాసులు అనేవారు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ ఉండిపోయేవారు అనమాట. సో ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి వారు తెలుసుకుంటారు అనే భావనతో. కాకపోతే భగవంతుడు చెప్తున్నారు అది మంచిదే, కానీ అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఆ రకంగా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే, సో మనకి హార్డ్వేర్ అయితే మారచ్చు, మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మనం కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ మన మనసు మాత్రం అదే కదా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనం ఇంకా కామ్య కోరికలు అలాంటివి పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనకు అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే స్టిల్ మనకి దీని మీదనే అంటే భౌతికమైన వాంఛల మీదనే మనకి కోరిక ఉండిపోతుంది. భగవంతుడిని ఆ రకంగా తెలుసుకోవడం చాలా చాలా కష్టము అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియాని సంయమ్య ఏ అస్తే మనస స్మరాన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార చ ఉచ్యతే. అంటే ఆ రకంగా ఎవరైతే అడవికి వెళ్ళిపోయి వారు అక్కడ తపస్సు చేసుకొని భగవంతుడిని తెలుసుకుందామని అనుకుంటారో, కానీ వారి మనసులోని మాత్రం ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన కోరికలు వాంఛలు ఇంకా కూడా ఉండిపోయాయి. అటువంటి వారిని మిథ్యాచారి అని అంటారనమాట. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, సో ఇతను వశిష్ఠ మహాముని దగ్గర నిధి చేస్తున్నారు బ్రహ్మ దీనికోసం అనేసని, బ్రహ్మ ఋషి అవుదామనేసని వాల్మీకి. సో అతనేంటి, వాల్మీకి కాదు సారీ, విశ్వామిత్రుడు. సో విశ్వామిత్రుడు ఏంటి అని అంటే అతను కూడా ఒక బ్రహ్మ ఋషి అవ్వాలి అనేసని కేవలం ఆ ఒక్క పట్టుదలతోని అతను ఇది చేశారు, తపస్సు చేశారు. ఫైనల్లీ అతను ఏంటి అంటే బ్రహ్మ ఋషి అయిపోయారు విశ్వామిత్రుడు. కానీ అతని ఉద్దేశంలోని అంటే అతను కోరిక ఎందుకు కోరుకున్నారు అని అంటే అది కేవలం అతను ఒక భక్తిని పెంపొందించుకుందాం అనేసని కాదు, ఆయన బ్రహ్మ ఋషి అవుదామని మాత్రమే కోరికతోని అతను తపస్సు చేశారు. కాబట్టి ఫైనల్లీ అతని తపస్సు ఫలితం అయితే ఇచ్చింది, కానీ అతని కోరికల మీద అదుపు అనేది లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అతని దగ్గర ఆ అప్సరస వచ్చారో అతను ఆ అప్సరస వలలో చిక్కుకుపోయారనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండే వారిని మిథ్యాచార అని అంటారనమాట. అంటే ప్రిటెండర్, అంటే వారు బయట ఒక రకంగా చెప్పుకుంటారు కానీ లోపల మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది అనమాట. So on the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga without attachment, he is by far superior. So ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒకవేళ ఆ రకంగా అడవికి వెళ్ళిపోయి వారేదో వారి ఇంద్రియాలని నిగ్రహం చేసుకొని వారు కర్మ సన్యాసం చేద్దాం అనుకునే దానికంటే కూడా బెటర్ ఏంటి అని అంటే వారు కర్మ యోగము అనగా ఏంటి అని అంటే కర్మ చేయడము, దాని ఫలితాన్ని భగవంతుని కోసం ఇచ్చేయడము. ఆ రకంగా వారు సిన్సియర్ గా ట్రై చేస్తే మాత్రం వారు భక్తి మార్గంలో ఉంటూ వారు నిజంగానే చాలా గొప్పవారు అనమాట. వారు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా సులభమైనది అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ, ఫర్ డూయింగ్ సో ఇస్ బెటర్ దాన్ నాట్ వర్కింగ్. అసలు కర్మనే చేయకుండా ఉండేదానికంటే కూడా, సో పాతకాలంలో ఏంటి అని అంటే వారి గుణాల బట్టి వారి శ్రద్ధని బట్టి వారికి ఏంటి అని అంటే బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల అనేది డిసైడ్ అయ్యేది అనమాట. అంతేగాని బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టారంటే వారు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియ కులంలో పుట్టారంటే వారు క్షత్రియులు, అలా కాదు. అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ రకంగా అయిపోయింది. కాకపోతే గురువు ఏం చేసేవారంటే ప్రతి ఒక్కరికి వారి గుణాల బట్టి వారి గుణం ఏ రకంగా ఉన్నది, వారి దాన్ని బట్టి శ్రద్ధ ఏ రకంగా ఉన్నది వారికి అనేది తీసుకొని వారికి వేరియస్ కర్మలు ఇచ్చేవారనమాట. వారి బిహేవియర్ ఏ రకంగా ఉన్నది ఆ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి శ్రద్ధ అనేది డివైడ్ చేసేవారు. సో ఎవరికైతే సత్వగుణంలో ఉంటారో వారికి ఏంటి అని అంటే బ్రాహ్మణులు, రజోగుణంలో ఉండే వారికి క్షత్రియులు, రజోగుణంతో పాటు తమో గుణం ఉన్నది అని అంటే వారిని వైశ్యులు. వారి ముగ్గురికి కూడా వారికి విద్యాబోధన చేసేవారు అకార్డింగ్ టు వాళ్ళకి ఏ దీంట్లోని గుణానికి ఏ శ్రద్ధలో ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వారికి వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది ఇచ్చేవారు. దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ అయ్యేది. కాకపోతే శూద్ర కులం అంటే ఎవరు అని అంటే కేవలం తమో గుణంలో ఉండే వారికి మాత్రం వారికి ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ అయ్యేది కాదు. కాబట్టి వారిని ఇంటికి పంపించేసి వారేంటి అని అంటే మిగతా వారికి సేవ చేసుకుంటే వారికి కూడా మోక్షం అనేది దొరికేదానికి ఆస్కారం ఉన్నది అనేసి ఆ రకంగా ఒకప్పుడు ఉండేదన్నమాట.
కాకపోతే ఇప్పుడేంటి అని అంటే కలశూద్ర సంభవ సంస్కారాత్ భవే ద్విజ బ్రహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ అనేసని మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చున్నారనమాట. అంటే కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరు బై బర్త్ వాళ్ళు శూద్రులే, ప్రతి ఒక్కరు. కాకపోతే వారు సంస్కారాల బట్టి అంటే కర్మకాండల బట్టి వారు బ్రాహ్మణులు అనేసి తెలియజేయబడతారన్నమాట. ఎవరైతే విష్ణువుని ఆరాధిస్తారో, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని అని, అటువంటి వారు వైష్ణవులు అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ రకంగా నీకు ఏ క్వాలిటీస్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి నువ్వు వర్ణాశ్రమ ధర్మంలోని దేంట్లో అయితే ఉన్నావో దాన్ని నువ్వు పాటించడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని నువ్వు వేరే వారి ధర్మాన్ని నువ్వు చేస్తాను, నేను సన్యాసం తీసుకుంటాను అని అంటే కుదరదు. నువ్వు క్షత్రియ కులంలో పుట్టేవు, యుద్ధం చేయడం నీ ధర్మము అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, యుద్ధం చేయడం నీ ధర్మము, ప్లస్ నువ్వు ఆ కర్మనంతా కూడా నువ్వు భగవంతుడికి నువ్వు ఆ కర్మని చేసి దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేయి. సో ఆ రకంగా ఉంటే ఎవరైనా సరే కూడా బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, క్షత్రియులు కావచ్చు, వైశ్యులు కావచ్చు, లేక శూద్రులైనా కావచ్చు, కేవలం కర్మ చేయండి, మీ ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతుడికి వదిలేశారని అంటే మీరు ధర్మం కూడా మీరు చేస్తున్నట్టున్నది, మీ విధియుక్త ధర్మాన్ని మీరు నిర్వర్తించిన వారు అవుతారు, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం భక్తి మార్గంలో ఉన్నవారు అవుతారు మీరు అనేసి చెప్తున్నారు. సో భక్తి మార్గం కోసం అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. నిజం చెప్పాలి అని అంటే యజ్ఞార్థ కర్మణోన్యంత్ర లోకోయం కర్మబంధనా తదార్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార అంటే అక్కడ ఏమంటున్నారంటే భగవంతుడు ఒరిజినల్ గా చెప్పాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏంటి అని అంటే విష్ణుని అనగా కృష్ణుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసమనే ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయాలి. సో కర్మని చేస్తూ దాని ఫలితాన్ని కృష్ణుడి కోసం విడిచిపెట్టడం అనేదే సరైన పద్ధతి. అది ఈ రకంగా వారు చేస్తే వారికి ఏంటి అని అంటే ఈ భౌతికమైన ప్రపంచం నుంచి వారికి విముక్తి పొందుతారు. లేకపోయిందా ఆ రకంగా చేయకుండా ఉంటే మాత్రం వారికి ఈ బంధనం నుంచి వారు ముక్త సంఘ సమాచార, సో ముక్తులు అవుతారు. ఎక్కడి నుంచి అని అంటే ఈ కర్మ బంధనాత్ నుంచి. కాకపోతే ఆ రకంగా చేయకపోతే వారు మాత్రం వారు ముక్తులు కాలేరు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఓ కుంతి పుత్ర, నువ్వు చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాన్నంతా కూడా చెయ్యి, కానీ ఎవరి కోసం చేస్తావనంటే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చెయ్యి, అతనికి దానం నువ్వు చేసేయి నీ ఫలితాన్ని అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనం దీన్ని ఆల్రెడీ మనం చదివాము దేంట్లోని న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ లోని ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని. సో ఐ థింక్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుంది అది. సో ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే మనం చదివింది ఏంటి అని అంటే మంచి కర్మలు చేస్తే మనకి మంచి జరుగుతుంది, చెడు కర్మలు చేస్తే మనకి చెడు జరుగుతుందని. కాకపోతే ఇక్కడ చెప్తున్నది థర్డ్ లో యాక్చువల్ గా దానికి ఇంకొక డైమెన్షన్ కూడా ఉన్నది. మంచి కర్మలు చేస్తే మంచి జరుగుతుంది, చెడు కర్మలు చేస్తే చెడు జరుగుతుంది. కానీ అకర్మ అనేది ఒకటి ఉన్నదనమాట. అకర్మ అనేది ఏంటి అని అంటే మనకి ఏ కర్మ అయితే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తామో దానికి రియాక్షన్ అనేదే ఉండదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ క్రీచర్స్ సెంట్ ఫోర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ డెమిగాడ్స్ అలాంగ్ విత్ సాక్రిఫైసెస్ ఫర్ విష్ణు. భగవంతుడు దేవీ దేవతల్ని సృష్టించిన పరమ ఉద్దేశం కూడా ఏంటి అని అంటే మనుషులతో పాటు. ఎందుకనంటే వారందరూ కూడా నేర్పిస్తారు మనుషులకి ఏ రకంగా మనం కృష్ణుణ్ణి లేక విష్ణుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసమని మనం ఈ రకంగా యజ్ఞాలు యాగాలు అవంతా కూడా చేయాలి. ఏదైనా సరే కూడా మనం చేసే కర్మ భగవంతుని సంతృప్తి పరిచే లాంటివి అయితే అది యజ్ఞం కిందకే లెక్క వస్తుందన్నమాట. లేకపోయిందా మనం ఏ కర్మని చేసినా దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేస్తే కూడా అది కూడా యజ్ఞం కిందకే లెక్క వస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇది నేర్పించే దానికోసమే దేవీ దేవతల్ని కూడా ముందుకు పంపించారనమాట. సో దట్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ రకంగా యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞం చేసిన దానివల్ల వారు భగవంతుడిని సంతృప్తి పరుస్తారు. భగవంతుడు సంతృప్తి పడిన దానివల్ల మనందరం కూడా సంతృప్తి పడతాము అండ్ మనకందరికీ కూడా మోక్షం అనేది లభించవచ్చు అని. దానికి ప్రూఫ్ ఏమున్నది అని అంటే ఎస్ ప్రూఫ్ ఉంది. ఎప్పుడైతే వీరు పాండవులందరూ కూడా వనవాసం చేస్తూ ఉంటారో దూర్వాస ముని వస్తారు అక్కడికి. వారి గణాలతో పాటు వారి శిష్యులతో పాటు చాలా మంది శిష్యులు వస్తారు. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే వీరందరూ కూడా భోజనం చేసేసి ఉంటారు. కడుపు ఇంతమంతా నిండిపోయి ఉంటుంది వీరికి. కాకపోతే ఇంట్లోని అస్సలు ఏమీ ఉండదన్నమాట.
ఆవిడ అప్పుడు చెప్తారనమాట, ఈ రకంగా దూర్వాసముని వారి శిష్యులతో పాటు వచ్చారు, మరి భోజనం ఏదైనా ఉన్నదంటే వడ్డించమని అంటున్నారు అని. సో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, ఏం చేసేది, ఇంట్లో అసలేమీ లేదు, సరే మీరు ఈ లోపల స్నానం ఆచరించి రండి స్వామి, ఏదో ఒకటి చూస్తామంటారు. కాకపోతే వాళ్ళతో ఏమీ లేదనే విషయం చెప్పలేదు. కృష్ణుడు సరిగ్గా అదే సమయానికి వస్తారు. వస్తే ద్రౌపదీదేవిని అడుగుతారు, ఏమమ్మా ఏం వండుతున్నావు అని అంటే, ఏం వండేది, ఇంట్లో నీకో ఒక్క మెతుకు ఉంది అంతే అని అంటారు. ఓహో అయితే అని చెప్పని ఆ మెతుకు తీసుకొని కృష్ణుడు స్వీకరిస్తారు. కృష్ణుడు ఆ మెతుకుని తినిన తర్వాత ఒక్క మెతుకు, అది మీ అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ. కృష్ణుడు ఆ ఒక్క మెతుకు తినిన తర్వాత కృష్ణుడు కడుపు సంతృప్తితో నిండిపోతుంది అనమాట. కృష్ణుడు కడుపు నిండిపోయిందని అంటే మిగతా వారందరూ కూడా, అక్కడ వచ్చిన వారందరికీ బాగా అప్పుడే తిన్నాము అన్నట్టుగా వారికి ఫీలింగ్ వస్తుంది. అస్సలు కడుపులోని కొద్దిగా కూడా జాగాలేదు మాకు, అదేంటో తెలియదు, స్నానం చేసి వచ్చాము, కడుపు మొత్తం నిండిపోయింది అని చెప్తారు. కాబట్టి అప్పటికి ఇప్పటికి ఎప్పటికైనా సరే కూడా అదే ఫ్యాక్ట్. ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడిని మనం సంతృప్తి పరిచయము అని అంటే మనం కూడా ఆటోమేటికల్లీ సంతృప్తి పడతాము అనేసరి. సో ఈ విషయమే కృష్ణుడు అక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞశిష్టః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్ విషైః భుంజతే త్వాగం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, భగవంతుని యొక్క భక్తులు మాత్రం ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఖచ్చితంగా అన్ని రకముల పాపముల నుంచి వారు విముక్తి చెందున్నారు. ఎందుకు అనంటే వారు ఏది స్వీకరించినా కూడా ఖచ్చితంగా భగవంతుడికి అది అర్పించే వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఏదైనా సరే కూడా, ఇది తిండి కానీ లేకపోతే నీరు కానీ, దానన్నిటినీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించిన తర్వాతే అది మనం తీసుకోవాలి. అది అర్పించకుండా స్వీకరిస్తే అది పాపమే అవుతుంది అని అంటారు అనమాట. సో అందుకోసమే మీరు చూస్తారు, ఎవరైనా మనిషి చనిపోతున్నారు అని అంటే వారికి తులసి నీళ్లు తాగిపిస్తారు. తులసి నీళ్ళు ఎందుకు తాగిపిస్తారు, మరి పోనీ ఏది మనం ఆఫర్ చేయొచ్చు భగవంతుడికి అంటే, ఆల్రెడీ భగవంతుడు భగవద్గీతలోని చెప్పారనమాట మనకి, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఈ 4 చెప్తున్నారనమాట. కాకపోతే మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, భక్తులు ప్రేమతోని వాటిలోంచి ఏది పెట్టినా సరే కూడా భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు అని. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇచ్చింది భగవంతుడు దేనికి అంటే పత్రం. ఇక్కడ పత్రం అంటే తులసాకు. ఏదైనా సరే కూడా భగవంతుడికి, కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి, విష్ణువుకి నైవేద్యం పెట్టాలి అని అంటే ఒక తులసి దళం లోపల వేస్తే భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరించేస్తారు. సో తినేదానికి ఆహారం ఏవి మీ దగ్గర లేదు నైవేద్యం పెట్టేదానికంటే చాలా పర్వాలేదు, భగవంతుడికి కనీసం ఒక మంచినీళ్ళన, ఒక గ్లాసుడు తోయం అంటే మంచినీళ్ళు, సో దాంట్లోనే ఒక తులసాకు వేసి నైవేద్యం పెట్టేస్తే అది కూడా భగవంతుడు స్వీకరించేస్తారు. కాబట్టి తులసాకు ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో వేసినా సరే కూడా అది భగవంతుడు స్వీకరించింది అయిపోతుంది. కాబట్టి అది ప్రసాదం అవుతుంది. అటువంటి ప్రసాదాన్ని కానీ ఎవరైనా స్వీకరించారంటే వారు అన్ని పాపాల నుంచి ముక్తులైపోతారు అనే ఉద్దేశంతోనే చనిపోబోయే మనిషికి ఆ మంచినీళ్ళలోని తులసాకు వేసిస్తారనమాట. అంతేగాని ఇంక ఏది రీజన్ కాదు. సో కాబట్టి మనిషిని ఆ రకంగానైనా పాపం నుంచి తీయాలని, చనిపోయేటప్పుడు ఎందుకు ప్రతిరోజు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టండి, మంచినీళ్ళైనా కనీసం పెట్టండి, దాంట్లో ఒక తులసాకు వేసి పెట్టేయండి, దాన్ని మొన్నాడు దాన్ని మార్చుకొని ఆ నీళ్ళని, ఆ ముందు రోజు నీళ్ళని మీరు స్వీకరించండి. సో అది కూడా మీకు అన్ని రకాలుగా పాపముల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒకవేళ ఆ రకంగా కాకుండా ఎవరైనా సరే కూడా వారికి నచ్చినట్టుగా, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఎక్కడో కూడా ఈ పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏం తప్పించి నాన్ వెజిటేరియన్ కానీ గుడ్డు కానీ అటువంటివి ఏది కూడా స్వీకరించారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ 4 కాకుండా ఇంకేది స్వీకరించినా సరే కూడా అదంతా కూడా పాపమే అని అంటున్నారు భగవంతుడు ఇక్కడ. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః యజ్ఞాద్ భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. అంటే అన్నాద్ భవంతి భూతాని, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి తినేదానికి ఆహారం కావాలి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ అంటే దానికోసం వర్షం మరి కావాలి, వర్షం వల్ల తినేదానికి ఆహారం దొరుకుతుంది. యజ్ఞాద్ భవంతి పర్జన్యం అంటే యజ్ఞం వల్లనే ఈ వర్షం అనేది సిద్ధిస్తుంది. మరి యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ అని అంటే మరి ఆ యజ్ఞం అంటే ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి వల్ల విధియుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో అది వారు చేశారు అని అంటే దాన్నే యజ్ఞము అని అంటారనమాట.
సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే భగవంతుడి నుంచి మనకేంటి అని అంటే వేదాలు వచ్చాయి. వేదాల్లోని మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చేయవలసిన కర్మలు చెప్పబడ్డాయి. సో కర్మల్ని మనం చేసుకున్నాము అని అంటే, విధియుక్త ధర్మాలను మనం చేసుకున్నాం అంటే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞం వల్ల వర్షం అనేది పడుతుంది. వర్షం వల్ల ఏంటి అని అంటే ధాన్యం వస్తుంది. ధాన్యం వల్ల ఆహారం దొరుకుతుంది. ఆహారాన్ని మళ్ళీ మనం భగవంతుడికి మనం అర్పించుకోవాలి. ఇది సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అంటారు. సో యజ్ఞ చక్రం ఇది. కానీ మనకి పుస్తకాల్లో ఏమి ఇస్తారు? వాటర్ సైకిల్ గురించి ఇస్తారు. వాటర్ సైకిల్ వల్లనే వర్షం పడుతుంది అని. కాకపోతే సైంటిఫికల్లీ అది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ స్పిరిచువల్లీ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఇది వాటర్ సైకిల్ లాగా సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఇది. సో మై డియర్ Arjuna, who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటి అని అంటే వారికి విధియుక్త ధర్మములు ఏదైతే ఇది ఉన్నాయో వారు దానికి కట్టుబడి ఉండాలి. దానికి అనుగుణంగా వారు వారి పనులను చేసుకోవాలి అని అంటున్నారు. కాకపోతే ఎవరైతే వారి సంతృప్తి కొరకు వారి ఇంద్రియ భోగార్థం వారు బ్రతుకుతూ ఉంటారో అటువంటి వారి జీవితమే వ్యర్థము అనేసి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor he has any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఎవరికి ఇంతకు ముందు చెప్పినది వారి ధర్మం విధియుక్త ధర్మాలంతా కూడా నిర్వర్తించాలి అనేదంతా కూడా ఎవరికి అని అంటే ఎవరైతే వారు దీని ప్రకారంగా వేదాల ప్రకారంగా వెళ్తారో మిగతా వారందరికీ కూడా. కాకపోతే వేదాలు అంతా చదవవలసింది ఎవరు? వేదాల ప్రకారంగా ఉండవలసింది ఎవరు అని అంటే మిగతా వారు. కాకపోతే ఎవరైతే భగవద్ ధ్యానం అనేది చేసుకుంటారో, భగవత్ చింతన అనగా వారు పరిపూర్ణంగా వారు భగవంతుని కోసమే వారి జీవితాన్ని అంకితం చేసుకుంటారో, సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, నేను అసలు ఎందుకు పుట్టాను అనేది ఆ రకంగా వారు స్వాధ్యాయనం చేసుకున్న వారు ఏంటి అని అంటే వారికి ఇటువంటి వేది కూడా వారికి విధియుక్త ధర్మాలకి వారు కట్టుబాటులోనే ఉండేవారు కారు, వాళ్ళకి అవసరం లేదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు వారు ఇంకెవరికి కూడా రుణబడి లేరు అని అంటున్నారు అన్నమాట. సో మామూలుగా అయితే ప్రతి ఒక్కరూ కొడుకును కోరుకుంటారు. ఎందుకు అనంటే పుత్ర అనేవాడు పుత్ అనే నరకం నుంచి మనం బయటికి తీస్తారు అని. కాకపోతే ఒక భక్తుడు అనేవారు ఎవరు అని అంటే ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసుకొని ఉంటారు అండ్ వారు ఎవరైతే భగవత్ దీంట్లోని స్వాధ్యాయనం అనేది చేసుకొని ఉంటారో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే కంప్లీట్ గా భగవద్గీత తెలుసుకొని ఉంటారో అటువంటి వారిని భక్తులు అని అంటారు. అంతేగాని ఇతర దేవీ దేవతల్ని ఎవరినైనా పూజ చేస్తున్న వారిని భక్తులు అనరు. కేవలం భక్తులు అనేవారు ఎవరంటే కంప్లీట్ గా భగవద్గీత అనేది తెలుసుకున్న వారు ప్రాపర్ డివోటీ అనమాట, సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ పర్సన్ వారు. అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే కాబట్టి మిగతా వారికి ఏంటంటే పుత్ అనే నరకం నుంచి వారిని తీసేదాని కోసం అని ఒక కొడుకు కావాలి. కానీ ఎవరైతే భగవద్గీత చదువుతారో వారికి కొడుకు అవసరం లేదు. ఎందుకు అని అంటే వారు పుత్ అనే నరకానికే వెళ్ళరు వారు. కాబట్టి ఇది నేను కూడా చెప్పట్లేదు, అది ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే భగవద్గీత చదువుతారో వారికి ఏంటి అని అంటే యమకింకరులతో చర్చ అనేది ఉండదు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి పుత్ర కూడా అవసరం లేదు వారికి. కాబట్టి therefore without being attached to the fruits of activities one should act as a matter of duty. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి విధియుక్త ధర్మముల్ని వారు నిర్వర్తించాలి. అంతేగాని ఆ కర్మకి ఇది ఏమొస్తుంది, అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది అనే దాని మీద ఇది కోరికలు అనేది పెట్టుకోకూడదు అని అంటున్నారు అనమాట. బై వర్కింగ్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్ వన్ అటైన్స్ ద సుప్రీం. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కర్మని మాత్రం చేస్తారో కర్మ ఫలితాన్ని వారు ఆశించారో వారు భగవద్ ధామానికి చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవతరో జనా సయద్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. అంటే గొప్పవారు ఏది ఆచరతే శ్రేష్ఠస్ అంటే శ్రేష్ఠులు ఏదేదైతే ఆచరిస్తారో మిగతా వారందరూ కూడా వారిని ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. వారు దేన్నైతే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారో మిగతా వారందరూ కూడా లోకులందరూ కూడా వారి ప్రామాణికాన్ని స్వీకరిస్తారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అర్జున
నువ్వు ఒక శ్రేష్ఠుడిలాగవు. ఇక్కడ నువ్వు నలుగురికి మీరు దిశ చూపించేవారిలాగా ఉండాలి, నువ్వు మార్గదర్శకుడిలాగా ఉండాలి నువ్వు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ప్రకృతే క్రియమనాని గుణే కర్మాని సర్వసహ అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. కాకపోతే కొంతమంది మాత్రం వారి అహంకారం వల్ల, మిథ్యా అహంకారం వల్ల వారు ఏమనుకుంటారంటే విమూఢాత్మ. సో అటువంటి వారు ఏమనుకుంటారు అని అంటే వారే అన్ని కర్మలు చేస్తున్నారు అనే భావనతో నిండిపోతారు. కాకపోతే వారు కాదు చేసేది, అది కేవలం ఈ త్రిగుణాలు చేసేవన్నమాట. అది కర్మ మాత్రం త్రిగుణాలు చేస్తాయి, కానీ దానికి తగిన రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మాత్రమే మనిషి ఇవ్వగలడు. అంతేగాని సిచ్యువేషన్ అనేది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోటీశ్వరుడు అయ్యారు ఎవరో, సో వారేమనుకుంటారంటే నేను చాలా కష్టపడ్డాను, నేను ఇంత ప్రయత్నించాను, నేను అంత చేశాను, నేను అందువల్ల నేను అదయింది, ఫలితం వచ్చింది నాకు అని. వారికంటే గొప్పగా కష్టపడే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు, కానీ అందరూ కోటీశ్వరులు కాలేదు. మీరు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు వారికి నాకంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి, కానీ అతనికి, ఆ మనిషికి నాకంటే ఎక్కువ జీతం వస్తుంది. ఎందుకు అనంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది భగవంతుడు దానికి త్రిగుణాలు మనకేంటి అని అంటే యాక్ట్ చేస్తాయి, కానీ ఆ దానికి సిచ్యువేషన్ కి మనం ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతాం అనేది అది మన చేతుల్లో ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరైతే వాళ్ళే అంతా చేశారనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నిజంగా అంత తెలివైన వారు కాదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణ గుణేషు వర్తంత ఇది మత్వా న సజ్జతే అని. కాబట్టి ఎవరైతే తెలివిలో ఉంటారో, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న దాని వల్ల వారికి ఎవరికైతే తెలివి ఉంటుందో వారు ఈ రకంగా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల మీద కానీ ఇంద్రియాల మీద కానీ వారు విచ్చలవిడిగా దాన్ని ఇంద్రియ భోగం అనేది వారు చేసుకోరు. ఎందుకు అనంటే వారికి తెలుసు భక్తియుక్త సేవ ఏంటి, మరియు కర్మ యొక్క ఇది వారు చేసే కర్మ తలకు ఫలితాన్ని ఆశించడం రెండూ కూడా రెండిట్లోని కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది. భక్తి మార్గంలో వెళ్దాము, కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతుడికే విడిచిపెట్టేస్తారు. ఆ రకంగా తెలివి ఉండేవారు, జ్ఞానం ఆర్జించిన వారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్య విగత జ్వరః. అంటే ఓ అర్జున, నువ్వు మయి సర్వాణి కర్మాని అంటే అన్ని కర్మలు కూడా నాకే నువ్వు అంకితం చేసేయి. నువ్వు కర్మలు చెయ్యి, కానీ దాని ఫలితాన్ని మాత్రం నాకే కంప్లీట్ గా విడిచిపెట్టేయి. ఈ రకంగా నువ్వు చేసేవు అని అంటే అది కూడా ఏ రకంగానంటే జ్ఞానం సంపాదించుకొని అనంటే భగవంతుడు ఎవరు, మనం ఎందుకు చేయాలి అనేది తెలుసుకొని నువ్వు కర్మలు చేసి దాని ఫలితాన్ని ఇచ్చేసావనంటే ఈ రకంగా ఆశీర్ నిర్మమో అంటే దానికి నువ్వు ఆశ పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోయిందా ఇది నేను చేశాను అనే ఆ ఆలోచనల నుంచి నువ్వు దూరం అయిపోవు. ఈ రకంగా ఉన్నావు అని అంటే మాత్రం నువ్వు ఖచ్చితంగా గెలుపొందుతావు. కాబట్టి లేయి యుద్ధస్వ విగత జ్వరః అంటే ఈ రకంగా జ్వరం వచ్చిన వారు ఏంటి అని అంటే ఏ కర్మని వారు చేసేదానికి పెద్దగా ఉత్సాహం చూపించారనమాట. సో మామూలుగా జ్వరం వచ్చింది అని అంటే కాస్త లేచి కాస్త భోజనం తింటావా, లేదు ఇప్పుడు నా వల్ల కాదు నేను పడుకుంటాను. కాసేపు బయటకు వస్తావా, లేదు నా వల్ల కాదు నేను పడుకుంటాను. ఈ రకంగా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ రకంగా జ్వరం వచ్చిన వారిలాగా అంతగా నువ్వు ఒక మూలలో పడిపోయి ఉండద్దు, లేచి యుద్ధం చేయి అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమే మతం ఇదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవా శ్రద్ధావాంతో అనసూయాంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః అంటే those persons who execute their duties according to my injunctions. ఏ రకంగా అయితే భగవంతుడు చెప్పారు ఆ రకంగా మనం దాన్ని ఫాలో అవుతూ మనం చేసాము అని అంటే మనకేంటి అని అంటే ఇంకొకటి శ్రద్ధావాన్ తో అనసూయంతో శ్రద్ధతో మనం చెయ్యాలి. ఇంకా అసూయ భావం అనేది లేకుండా ఉండాలి మనకి. ఈ రకంగా చేసాము అని అంటే మనకేంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క కర్మ బంధనం నుంచి మనం విముక్తులం అయిపోతాము అని అంటున్నారు. కాకపోతే ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్పిన దారిలోని వెళ్ళటం లేదో వారికి మాత్రం నాశనం తప్పదు అని అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఇది భగవంతుడు ఎవరి మీదో కోపం పెట్టుకొని చెప్పేది కాదు. ఇది ఇప్పుడు మనం కూడా చెప్తాము అగ్గి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని పిల్లలకి, ముట్టుకున్నామంటే చురుకుతుంది అని. కాకపోతే కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే ఒకసారి ముట్టుకొని చూస్తారు, చురికిందనంటే వారే మళ్ళీ వెళ్ళరనమాట. ఈ రకంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దాన్ని మనం ఒప్పుకోవడంలోనే మనకి తెలివితేటలు ఉన్నాయి.
కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట, దేర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ టు రెగ్యులేట్ అటాచ్మెంట్ అండ్ అవర్షన్ పర్టైనింగ్ టు ది సెన్సెస్ అండ్ దేర్ ఆబ్జెక్ట్స్. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. కాబట్టి జ్ఞానం మనం పెంపొందించుకోవాలి అని అంటే అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి కండిషన్ ఏంటి అని అంటే మనకి భౌతికమైన వాంఛల బట్టి, మన కామ్య కోరికల బట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే విముక్తులం కావాలి. మనం దాని పట్ల ఆసక్తి అనేది చూపించకూడదు. ఎప్పుడైతే మనం భౌతికమైన కామవాంఛల నుంచి మనం దూరంగా ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలము మనం ఎవరము, ఎందుకు వచ్చాము అనేది. కాకపోతే ఆ రకంగా కామ కోరికలు అనేది ఇంకా తీరలేదు అని అంటే మాత్రం వారు భగవంతుణ్ణి ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. Arjuna said, "Oh descendant of Vrishni, by what is one impelled to do sinful activities, even unwillingly, as if engaged by force?" అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, మరి కృష్ణ, మరి ఒక్కొక్క జీవరాశిలోని ఈ రకంగా ఉన్నారు కదా, వారెందుకు ఈ రకంగా ఒక్కొక్క జీవరాశి నుంచి ఇంకొక జీవరాశికి వెళ్తున్నారు? సో అంటే బహుశా కొంతమంది మనుషుల నుంచి చెట్లులాగా అయిపోతున్నారు వచ్చే జన్మలోని. ఈ రకంగా మరి వారు పాపపూరితమైన కార్యములు ఎందుకు ఈ రకంగా అయిపోతుంది? సో పాపం చేసుకుంటే వారు మళ్ళీ కింద లోకానికి వెళ్ళిపోతారు, ఎందుకు ఈ రకంగా కింద లోకాలకి వెళ్తారు అనంటే దానికి చెప్తున్నారు భగవంతుడు, కామేశ క్రోధేశ రజోగుణ సముద్భవ మహాసనో మహాపాప్మ విద్ధేనాం ఇహ వైరినా. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇది కేవలం కామము మాత్రమే ఓ అర్జున. దేని వల్ల అయితే మనుషులు అధోగతికి పాలవుతున్నారు, అదే కామము రజోగుణంలో వారు ఉన్నారు అని అంటే వారికి కామం అనేది వచ్చేస్తుంది. అదే వారు గాని తమో గుణానికి వెళ్ళిపోయారనంటే ఆ కామమే గొడవ కిందకి మారిపోతుంది అనేసి. అందుకోసం మీరు చూడండి, కొంతమంది ఊరూరికే వారికి కోపము ఆవేశము అంతా ఉంటుంది. కొంతమంది ఏంటి అని కానీ వారు గొడవలు పెట్టుకోరనమాట. ఊరూరికే మాట ఎత్తితే వాడు ఇలాంటి వాడు, వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకుంటే ఎప్పుడు వర్లిస్తూ ఉంటారనమాట. కోపంతోనే ఉంటారు వారు. వారికి ఏంటనంటే ఇతరుల పట్ల వైర్యం అనేది ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే మీరు తమో గుణంలో ఉండేవారిని చూసారు అని అంటే చీటికి మాటికి వెళ్ళి వాడు రకంగా గొడవలే వేసేసుకుంటారు వాళ్ళు. సో అది ఏంటి అని అంటే రజోగుణం ఇంకా తమో గుణంలోని ఈ రకంగా కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ధ్రువేణ వియతే వహ్నిర్ యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బ్రేనావృతో గర్భస్ తథా తేనేదమావృతం. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క జన్మ గురించి చెప్తున్నారనమాట. మనిషి జన్మలోనే ఏంటి అని అంటే ఏ రకంగా అయితే అగ్నిని పొగ కమ్మి వేస్తుందో, పొగ కమ్మి వేస్తుంది కానీ అగ్ని కనిపిస్తుంది అనమాట. మనకి కొద్దిగా కనీసం అగ్ని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే కామము మనిషిని పూర్తిగా ఆవృతించేసి ఉంటుంది అనమాట. కాకపోతే వారిలోని భక్తి అనేది కొద్దిగా ఉంటుంది. మనం ఒకవేళ కానీ ఆ భక్తిని పెంపొందించాము, కామాన్ని పక్కకు తోసేసామని అంటే మనకి అగ్ని మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఈ రకంగా మనం పరిపూర్ణమైన భక్తి దాంట్లోని మన మార్గంలోని మనం వెళ్ళగలం. కాకపోతే యథాదర్శో మలేనచ అని అంటే ఇది జీవ జంతువులు, మిగతా జీవ జంతువుల కేసులో ఏంటి అని అంటే అద్దం మీద ఏ రకంగా అయితే దుమ్ము పరిపూర్ణంగా కప్పివేసి ఉంటుందో లోపల ఒక అద్దం అనేది ఉన్నది అనేది కూడా మనకి కనిపించదు, అంతలాన దుమ్ము కప్పివేసి ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా మిగతా జీవరాశుల్లోని కామము అంత ఎక్కువ అయిపోయి ఉంటుంది. కాకపోతే దాన్ని తుడవచ్చు కానీ చాలా కష్టం అనమాట. అగ్నిలాగా కాదు. అగ్నిని ఏంటి అని అంటే మనం కొద్దిగా విసనకర్రతో ఊపేసరికి మళ్ళీ అగ్ని బాగా ప్రజ్వలిస్తుంది అనమాట. కానీ ఈ దుమ్ము ఏదైతే అద్దం మీద ఉందో దాన్ని ఇంకా కష్టపెట్టి తుడిస్తేనే అది తుడవబడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే గర్భంలో ఉండే శిశువు. సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే చెట్లు ఆ రకంగా స్థావరం ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి జన్మలోని ఏంటి అని అంటే వాటికి గర్భం లోపల శిశువు ఉన్నట్టుగా అనమాట. గర్భంలో శిశువుకి ఏంటి అని అంటే బయట ఒక ప్రపంచం అంటూ ఉన్నది, అక్కడ మన నోటితో మనం భోజనం చేస్తాము అనే విషయం తెలియదు అనమాట. వారేమనుకుంటారంటే ఇదే ప్రపంచము, దీనికి మించి వేరే ప్రపంచం లేదు, భోజనం మనకి కడుపు నుంచే వస్తుంది డైరెక్ట్ గా అని అనుకుంటారు. ఈ రకంగా శిశువు ఏ రకంగా అయితే గర్భంలో ఉంటారో ఆ రకంగా చెట్లు వాటన్నిటికీ కూడా ఈ రకంగా ఉంటుంది అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంద్రియాని మనోబుద్ధిర్
అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయతేష జ్ఞానం ఆవృత దేహినాం. అంటే ఎక్కడెక్కడ మనకి కామం ఉండే ప్రదేశాలు ఎక్కడెక్కడ మనం దీంట్లోని శరీరంలోనంటే 1 ఇంద్రియాలు, 2 మనసు, 3 బుద్ధి. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఈ ఇంద్రియాలు అన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా మన కామం అనేది మన లోపల ఉంటూ నిజమైన జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఫస్ట్ సెన్సెస్ ఎలాగానంటే, సో మనం నిన్న కూడా చూసాము, మనకేంటి అని అంటే భౌతికమైన కోరికలు వాటిని పెట్టుకున్నామంటే అక్కడి నుంచి మెల్లిగా మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ కామం పట్ల వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దాని తర్వాత మనం ఏంటంటే మైండ్తో ఆలోచిస్తాం, అవును నేనెందుకు చేయకూడదు, నేనెందుకు వెళ్ళి కలవకూడదు, అమ్మాయిలతో నేనెందుకు మాట్లాడకూడదు. అప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనం పన్నాగాలు పండుతాం అనమాట. కొత్త ఐడియాస్ అంతా వేస్తూ ఉంటాము. అది ఇంటెలిజెన్స్ ని కూడా మనం రాంగ్ వేలో యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఈ రకంగా ఈ మూడిట్లోని కూడా కామం అనేది నివసిస్తుంది. కాబట్టి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం కామంని మన నుంచి దూరం చేసి పడేయాలి అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంద్రియాని ప్రణయాహుర్ ఇంద్రియేభ్య పరం మనాహ. అంటే ఇంద్రియాని ప్రణయాహుర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, పరణ్యాహుర్ అంటే మన జడ పదార్థం, అంటే మన శరీరం కంటే కూడా గొప్పది ఏది అని అంటే మన ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియేభ్య పరం మనః అంటే మన ఇంద్రియాల కంటే కూడా గొప్పది ఏది అని అంటే మన మనసు. మనసస్తు పరా బుద్ధిర్, మనసు కంటే గొప్పది ఏంటి అని అంటే మన ఇంటెలిజెన్స్, మన బుద్ధి. సో యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అంటే ఈ బుద్ధి కంటే గొప్ప ఎవరు అని అంటే మనమే, అంటే ఆత్మలం. ఆత్మ వాటన్నిటికంటే కూడా సుపీరియర్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అని అంటే, ఒక గుర్రపు బండి మీద సవారీ వెనకాతల ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నారు, దాని ముందు ఒక రథ సారథి ఉన్నారనమాట. అదే రథ సారథికి రథంలో కూర్చునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు మనం ఆటోలో కూర్చుంటాము, మనం చెప్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మనం చెప్తాం అనమాట, ఫలానా ప్లేస్కి వెళ్ళండి అని. దాన్ని బట్టి ఆటో డ్రైవర్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అదే వెనకాతలు కూర్చున్న వాళ్ళు చెప్పలేదు అని అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ గుర్రం నడిపేవారు కూడా, రథ సారథి కూడా రథ దాడులంతా వదిలేస్తారు. ఒక్కొక్క గుర్రం తన ఇష్టం వచ్చిన దారిలో వెళ్ళిందని అంటే ఆఖరికి రథం కిందన పడిపోతుంది, అందులో కూర్చున్న వాళ్ళు చనిపోతారు, కిందన పడిపోతారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకి రథంలోని ఉండే గుర్రాలంతా ఎవరు అని అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియములు అనమాట. ఈ ఇంద్రియములకి కట్టిన తాడు ఏది అని అంటే మనకి మనసు. అది ముందు నడుపుతున్న వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే బుద్ధి అనమాట. ఆ బుద్ధి వెనకాతల కూర్చున్నది ఎవరు అని అంటే ఆత్మ, అనగా మనము. ఈ రథం ఏది అని అంటే మన శరీరం అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియాల్ని మనం ఫ్రీగా వదిలేసాము అని అంటే ఆ ఇంద్రియములన్నీ కూడా మనల్ని అధోగతికి పాలు చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మన బుద్ధితో చెప్పాలి, లేదు నాకు కృష్ణుడి పట్ల భక్తి ప్రేమ కావాలి అని అనుకున్నామనంటే అప్పుడు మన బుద్ధి ఏం చేస్తుందని అంటే మన మనసు ద్వారా మన ఇంద్రియాలన్నింటినీ నియంత్రణలోకి పెట్టి అన్ని గుర్రాలు ఒకే దారిలోకి వెళ్తాయి. అంటే అన్ని ఇంద్రియములు ఒకే ఆలోచన పట్ల వెళ్తుందన్నమాట, భక్తి మార్గం పట్ల. అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే మనం సరైన మార్గంలో ఉంటాము, మనకి అధోగతికి పాలవం. సో ఇది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ బాడీలీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే అన్నమయ్య. అన్నమయ్య దాంట్లో ఏంటి అని అంటే వారు కేవలం తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా, ఈ రోజుకి మనకు సరిపోయిందా, దొరికిందా, చాలు, రేపటి గురించి మనకు ఆలోచన లేదు. సో మీరు దారిలో చూసారంటే కొంతమంది తాగుబోతులు తాగేస్తారు, రోడ్డు మీద పడిపోతారు. ఎందుకు పడిపోతారు? వారు ఆ రోజు ఒక్కరోజు కోసమనే ఆలోచిస్తారు, తాగేదానికి దొరికింది చాలు, పడిపోయేంత దాకా తాగుతారు, పడిపోతారు ఆఖరికి రోడ్డు మీద. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సెన్షువల్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ప్రాణమయ్య. సో ఇటువంటి వారు కూడా ఏంటి అని అంటే వారు కూడా చెడు పనులు చేస్తారు, కాకపోతే మరి అన్నమయ్య అనే స్టేజ్ దాకా కాదనమాట. ప్రాణమయ్య అంటే ఏంటి అని అంటే వారు కొద్దిగా వారు చెడు పనులు చేసినా సరే కూడా వారు ఎక్కువగా బయట కనిపించుకోరనమాట. మనకెందుకంటే మనకి అంటూ ఒక పరువు ఉన్నది అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఆలోచించేవారు. ఇతరుల మీద ద్వేషం అంతా కూడా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ జ్ఞానమయ్య ఆర్ మెంటల్ ప్లాట్ఫామ్, దీన్నే మనోమయ అని కూడా అంటారు. వారు ఏంటంటే వారి దగ్గర ఏది ఉన్నదో దాంతో సంతృప్తి చెందుతారు, వారు ఎక్కువ కావాలి, ఎక్కువ కోరికలు అనేది ఉండదన్నమాట. వారికి ఏది ఉంటే దాంతోనే సంతోషపడుతూ ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ కాకపోతే చాలా మంది ఏంటి అంటే ఇక్కడతోనే ఫైనల్ అయిపోయింది అనుకుంటారు. దాని తర్వాత ఉన్నది మనకి విజ్ఞానమయ. విజ్ఞానమయ అని అంటే ఏంటి అని అంటే తెలివితేటలు ఉపయోగించడం. అంటే ఏంటి అని అంటే అక్కడతోని సంతృప్తి పడిపోవడం ఒకటే కాదు, వారు తెలుసుకుంటారు నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు,
నేను ఆత్మని అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఆనందమయ. ఆనందమయ అంటే ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గంలోని పరిపూర్ణంగా వారు వెళ్ళారంటే సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపాన్ని వారు పొందుతారు. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థాభ్య ఆత్మనామాత్మన జాహి శత్రున్ మహాబాహో కామరూపం దురాషడం. Thus knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, oh mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మనము ఈ భౌతికమైన ఇంద్రియములు కాదు, మనము బుద్ధి కూడా కాదు, తెలివితేటలు కూడా కాదు మనం. కాబట్టి అర్జున ఈ విషయాన్ని తెలుసుకో. నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే నీ బుద్ధిని భక్తి మార్గంలోకి ఉపయోగించు. ఈ రకంగా కామాన్ని మనం జయించగలము. దీని తప్పించి కామాన్ని జయించేదానికి వేరే మార్గం లేదు అని అంటున్నారు అనమాట. కామాన్ని జయించాలి అని అంటే ఒకే ఒక మార్గం ఏంటి అని అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, ఉత్తి శరీరమే కాదు, నేను ఇంద్రియాలని కూడా కాదు, నేను బుద్ధిని కాదు, నేను తెలివితేటల్ని కూడా కాదు, నేను ఆత్మని. కాబట్టి ఆత్మగా నా పని ఏంటి అని అంటే భక్తియుక్త సేవ చేసుకోవడం కృష్ణుడికి. అది నా తలకు ధర్మము అని తెలుసుకుంటే ఈ రకంగా నువ్వు కామాన్ని జయించగలవు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏ రకంగా మనం దాన్ని జయించుకోగలము? భక్తియుక్త సేవ, భక్తియుక్త సేవ అని అంటున్నాను. మరి ఏంటా భక్తియుక్త సేవ అంటే ఏంటా యజ్ఞం మరి అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ఇచ్చేశారు. కృతయోధ్యాయతో విష్ణుం త్రేతాయోజతో ముఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలౌ తద్ హరికీర్తన. మరి కృతయుగంలో ఏంటి అని అంటే ధ్యానం చేయడం. ఎవరిని? శివుడిన బ్రహ్మణ అంటే కాదు, విష్ణుని. మరి త్రేతాయుగంలో ఏంటి అని అంటే యజతో మఖై అనంటే యజ్ఞము ఆహుతిని ఇస్తూ మనం అగ్నిహోత్రంలోని మనం నెయ్యని వేస్తూ ఆ రకంగా యజ్ఞం చేయడం అనేది అది త్రేతాయుగంలో. మరి ద్వాపర యుగంలో ఏంటి అని అంటే పరిచర్యాయ అంటే విగ్రహార్చన చేయడం అనేది. కానీ కలియుగంలోని చాలా సింపుల్, హరికీర్తన. హరికీర్తన ఒక్కటి చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది అని. అలాగే మనకి చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలాలను కూడా ఇచ్చున్నారు. హరహర నామ హరహర నామ హరహర నామైవ కేవలం కలో నాస్తైవ 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 గతిరన్యథ. కలియుగంలో వేరే దారి లేదు హరినామం తప్పించి అని. కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఇచ్చున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మష నాశనం నాత పరతరోపాయ సర్వ వేదేషు దృశ్యతే. ఇది బ్రహ్మ నారదుడికి చెప్పారు. సో ఈ రకంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనే దాన్ని హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఇది. దీన్ని అందుకోసమే మంత్రము అని అనరు, మహామంత్రం అంటారు. ఈ రకంగా ఈ నామాన్ని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తే చాలు మనకి అన్ని రకముల పాపముల నుంచి మనం విముక్తి పొందుతాం. మరి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. మనకి రత్నాకర్ అనే ఒక వ్యక్తి, ఆయన బోయవాడు, వీటిని పక్షుల్ని వాటన్నిటిని సంహరించుకొని తినేవారు. ఎంతో పాపాలు చేసేవారు, చాలా 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 పాపాలు చేశాడు అతను. మరి అటువంటి వారికి కూడా రామనామ జపం చేసిన దానివల్ల అతను అంత గొప్ప వాల్మీకి అనే ఒక ఋషిలాగా మారారు. రామాయణాన్నే రాశారు అతను. కాబట్టి మనకి అంత గొప్ప బిరుదు కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ మన పాపాల నుంచి మనం విముక్తి పొందాలి అనే దానికోసం మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తే చాలు మనకి వంతటి నుంచి మనకి లాభం పొందుతాం, మనం లబ్ధి పొందుతాం. కాకపోతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం కంటే ముందు మనకేంటి అని అంటే 3 స్టేజెస్ ఉంటుందన్నమాట జపంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే నామ అపరాధ. సో ఫస్ట్ అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాం నామం జపం చేసేటప్పుడు. 2 నామ ఆభాస, అంటే మనం జపం చేస్తాము, అపరాధాలు చేయకపోవచ్చు, కానీ మనకి దాని రుచి తెలియదు అనమాట. దాని తర్వాత శుద్ధ నామం. సో 3rd స్టేజ్ అనమాట. అందరం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నామ అపరాధ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాము. కాబట్టి ఆ అపరాధం అనేది మనకి తొలగిపోవాలి, దాని బెనిఫిట్ మాత్రమే మనకి రావాలి అని అంటే మనం శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభువు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ అది గౌర భక్త బృంద అనేది ఒక్కసారి జపించి దాని తర్వాత హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేది 108 సార్లు మనం జపము చేసాము అని అంటే అది ఒక మాల కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. సో నా సవినయ మనవి ఏంటి అని అంటే దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా 108 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రతిరోజు జపం చేయాల్సిందిగా
ప్రార్థన. సో మనకి ఆల్రెడీ భగవద్గీతలోని 10వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకంలో కూడా చెప్పున్నారు, యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి అని. సో యజ్ఞాల్లోకి నేను జపయజ్ఞాన్ని అనేసి చెప్తున్నారన్నమాట భగవంతుడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దయచేసి మీరు భగవద్గీతని చదువుతున్న వారందరూ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయమని చెప్పని నా సవినయ మనవి. సో రేపు మనం భగవద్గీత యొక్క హిస్టరీ గురించి చూస్తాము, 4 సాంప్రదాయాలు ఏవనేది చూస్తాము, సమయం ఏంటి అనేది కూడా మనం చూస్తాము, అసలు ఏ రకంగా సమయం అనేది వచ్చింది అని. సో మరి కృష్ణుడు ఎవరు, మనం కృష్ణుడిని ఏ రకంగా చేరుకోగలం అనే దాని గురించి కూడా మనం రేపు చూస్తాము. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాము. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. ఏం డౌట్స్ లేవనంటే మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. ఆంజనేయులు గారు హరే కృష్ణ. ఆంజనేయులు గారు హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సార్ నాకు చిన్న అనుమానం వచ్చిందండి. ఇప్పుడు నిన్న లింకులో క్విజ్ అని పంపించారు, ఆ క్విజ్ అనేది తప్పనిసరిగా చెయ్యాలండి? సర్టిఫికేట్ కోసం అని, సర్టిఫికేట్ కావాలనుకున్న వారు ఆ క్విజ్ చేస్తే మనకి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. సెకండ్లీ మనకు కూడా తెలుస్తుంది మనం ఎంత దాకా మనం క్లాస్ లో విన్నాము. ఏదైనా డౌట్స్ అందులో ఉన్నాయని అంటే మనం కనీసం క్లాస్ లో అడిగి తెలుసుకునే దానికోసం. అంటే అది రిజిస్టర్ చేస్తే దీంట్లో లింక్ అవుతుందండి, అది సపరేట్ గా చేయాలండి? రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయితేనే మీకు ఈ లింక్ వస్తుంది. అంటే మీరు వాట్సాప్ లోని గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చేయడం అంతే. అచ్చా, అంటే రిజిస్టర్ చేయక్కర్లేదు అనమాట? రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉంటేనే మీరు గ్రూప్ లో వస్తారు. తప్పనిసరి కాదు కదండి క్విజ్ లో కంటెస్ట్? తప్పనిసరి కాదు, తప్పనిసరి కాదు. అంటే సర్టిఫికేట్ కావాలంటేనే అది తప్పనిసరి. సర్టిఫికేట్ కావాలంటే, కాకపోతే బెటర్ మీరు చేశారంటే మీకు కూడా తెలుస్తుంది కనీసం ఎలాగా మీకు ఎంత దాకా అర్థమైంది అని. అచ్చా, తర్వాత మీరు 4 లెవెల్స్ అని చెప్పారు కదండి, ఈ 4 లెవెల్స్ ఎంత టైం పడుతుందండి మనకి? ఇప్పుడు ఇది 18 రోజులు మొదటి లెవెల్, ఇది 18 రోజులు. సెకండ్ లెవెల్ అనేది మనకి దగ్గర దగ్గర 1.5 నెల పడుతుంది. సో 1.5 కాదు, 2 నెలలు పడుతుంది. 2 నెలలు పడుతుంది మనకి రెండో లెవెల్. థర్డ్ లెవెల్ ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది. ఫోర్త్ లెవెల్ 1 ఇయర్. మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మనకి 1 సంవత్సరం అయిపోతుందండి. సంవత్సరం పైనే పడుతుంది. అంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మీరు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ. అంటే మధ్యలో ఏదో మనం చేరొచ్చండి, అంటే కంటిన్యూషన్ ఉండాలండి? కంటిన్యూషన్ అని కాదు చెప్పేదైతే, మేము కంటిన్యూషన్ లోనే చెప్తాము. సో లెవెల్ 1 అనేది మీకు మధ్యలో జాయిన్ అయ్యారంటే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు పూర్తిగా. కాబట్టి ఆ రకంగా ఎక్కడైనా మనం మధ్యలో వస్తే మనకి పూర్తిగా అర్థం కాదు. ఎనీవే మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే అంత దూరం ఆలోచించడం, మీరు లెవెల్ 1 ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీకు అర్థమైంది, మీకు నచ్చింది అంటే అప్పుడు లెవెల్ 2కి వెళ్ళచ్చు. సరే సరే, ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. వెంకటరమణ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ వెంకటరమణ గారు. రవికుమార్ గారు హరే కృష్ణ. ఏకే వేణి గారు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిన్న క్లాస్ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు గురూజీ గారు. పెట్టానండి, ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెట్టాను. అది అలాగే క్విజ్ ఓపెన్ కావట్లేదు ప్రభుజీ. మాతాజీ మీకు చెప్తారు. అమృత మాతాజీ. ప్రభుజీ ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో క్విజ్. అది ఎప్పుడు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి? స్టార్టింగ్ క్విజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కి బిఫోర్ ప్రభుజీ. మరి ఎన్రోల్ చేసుకున్నాం మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు చేసుకునే లేదా సార్? చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. మాతాజీ ఒకసారి కాస్త మీరు ఆ ప్రభుజీకి కూడా పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఆంజనేయులు గారు ఇంతకు ముందు అడిగారు. నేను ఇంకా అది అంటే ఇంతకు ముందు ఫార్మాట్ లాగా అనుకోని నేను అది ఎన్రోల్ అవసరం లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యూజర్ ఐడి అడుగుతున్నారు మేడం. ప్రసన్న మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ
ఒక్క నిమిషం వెంకటరమణ గారు. ఓకే సరిగా మీరందరూ కూడా క్విజ్ స్టార్టింగ్ మీ మెయిల్ ఐడి, మీ పాస్వర్డ్ అలాంటివి అన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయండి. అవన్నీ చేస్తేనే మీరు క్విజ్ ఎన్రోల్ చేసుకున్నట్లు అవుతుంది. మీకు అందులో ఏ ఒక్కటి గనక సబ్మిట్ చేయలేకపోయినా సరే మీకు ఎన్రోల్ అవ్వదు. అదే ఎన్రోల్ కావడం లేదు మేడం. యూజర్ ఐడి అంటే వెంకటరమణ అంతేనండి, వేరే ఏమన్నా? మీరు మెయిల్ ఐడికి ఏం పెట్టుకున్నారో అదే యూజర్ నేమ్. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా, ఇస్తేనే సబ్మిట్ చేయగలుగుతారు. అలా ఎన్రోల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా క్విజెస్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏ రోజు క్లాసెస్ ఆ రోజు అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్విజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, కింద సబ్మిట్ అని ఉంటుంది. మీరు మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, నాకు వేరే పని ఉన్నది, నేను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసేస్తున్నాను. సో మీరు ఒకసారి కొద్దిగా గైడ్ చేయండి మాతాజీ డివోటీస్ కి. ఓకే ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ మీరు చెప్పండి, మాతాజీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే ప్రభుజీ. మీరు అలా ఎన్రోల్ చేసుకొని క్విజెస్ మీకు ఆప్షన్ వెంటనే క్లిక్ చూపిస్తూ ఉంటుందండి బటన్. ఆ క్లిక్ చేస్తే క్విజెస్ వరుసగా క్విజ్ 1, క్విజ్ 2, క్విజ్ 3 అట్లా 18 క్విజెస్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఏ రోజు కంప్లీట్ అయిపోతే నిన్న మొన్న అలా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఉంది కాబట్టి అలా వాటి మీద క్లిక్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో మీకు ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవండి. మీరు అక్కడ క్విజ్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆన్సర్స్ అవి పెట్టేసేసిన తర్వాత మొత్తం 10 ఉంటే 10 కూడా అవి అటెంప్ట్ చేయాలి. ఒక్కటే అటెంప్ట్ చేయకపోయినా కూడా సబ్మిట్ ఆప్షన్ అనేది మీకు రాదు. అందుకని మీకు వచ్చినట్లు ఎలా వస్తే అలా కంపల్సరీగా అవి 10 ఉంటే 10 అటెంప్ట్ చేయండి. అలా 18 అయిపోయిన తర్వాత కింద ఏమవుతుందంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంది. 18 క్విజెస్ అయిపోయిన తర్వాతే సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీ మెయిల్ కి వస్తుందండి. ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా మెయిల్లో ఉంటుంది. క్విజ్ గురించి కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఇక డౌన్ చేసి లీవ్ అయిపోవచ్చండి. ప్రభుజీని రేపు అడగండి మిగతా వాళ్ళు క్లాస్ గురించి. ఈవినింగ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అడగవచ్చు. వివో మందీప్ గారు హరే కృష్ణ. కృష్ణ మేడం, క్విజ్ గురించి అయితే గనక మామూలుగా క్విజ్ గురించే మేడం, క్విజ్ గురించే చెప్పండి. మీరు క్విజ్ లో క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత కింద 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు కదా మేడం. 4లో మేము ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది కరెక్ట్ అయితే ఓకే మేడం, ఇన్కరెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే దాని సమాధానం కింద క్లియర్ గా రావట్లేదు మేడం. ఏంటంటే కొంత కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, అంటే ఆ మ్యాటర్ వస్తుందండి. మ్యాటర్ వస్తుంది. అలా కాకుండా కింద సమాధానం అని చెప్పేసి పలానా ఏ 1వ, 2వ, 3వ ఆప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, మాకు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఆప్షన్స్ మేము పెట్టినవి కాదండి, ఆల్రెడీ క్లాసెస్ నుంచి మనకి మ్యాంగ్లూర్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ లోనే అలా ప్రొవైడ్ చేశారు. మ్యాటర్ కింద చదివినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కింద ఉన్నదండి వర్డ్స్. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిష్కామ కర్మ అని ఉందనుకోండి ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిష్కామ కర్మ ఎలా అనేది మీకు అక్కడ పర్ల్ పాయింట్స్ చూపిస్తారు. అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది పర్ల్ పాయింట్స్, మీకు ఏ శ్లోకం నుంచి వచ్చింది అనేది కూడా ఉంటుంది అక్కడ. ఉన్నది అది అంతా కరెక్టే ఉంది మేడం. అంటే ఏంటంటే వేరే కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయ్యి హైలైట్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఆ ఫార్మేట్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఒకటేనండి, సపరేట్ గా తెలుగు చేయడానికి ఏం లేదు. ఆ ఫార్మేట్ స్టార్టింగ్ నుంచి అంత ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ వేరేలా ఉండేది, ఒక 3 months నుంచి ఇలా పెట్టారు రూల్. ఆ ఫార్మేట్ మేమేం చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు. ఒకటి అన్ని లాంగ్వేజ్, కన్నడ, తులు, మలయాళం అట్లా అన్ని లాంగ్వేజ్ కూడా సేమ్ ఫార్మేట్ అనమాట. ఈ ఆప్షన్ ఇలానే ఉంది. అదే మేడం, అది మాకు క్లియర్ గా ఉంటదని చెప్పి అడిగింది మేడం. ఒకసారి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఏ రోజు క్లాసెస్ ఆ రోజు వింటే ఈజీగానే ఉంటాయి, అంత హార్డ్ గా ఉండవు. లెవెల్ 2 ఉన్నాయండి. కొంచెం ఏంటంటే మరీ ప్యూర్ తెలుగులో ఉంది కదండి అది ఆన్సర్ కూడా, కొంచెం ఏంటంటే రికగ్నైజ్ చేయడం కష్టం అవుతుందండి. అదే తెలుగు కదండి, తెలుగులోనే ఉన్నాయి. అదే సరే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. హరే కృష్ణ. సుమన్ రెడ్డి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మేడం. ఏ రోజు క్విజ్ ఆ రోజే తీసుకోవాలా మేడం, ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు? లేదండి, ఒక 3 days వరకే ఓపెన్ ఉంటుంది. ఇవాళ ఫస్ట్ డే అయిపోయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే అంతే లిమిటెడ్ టైంలోనే ఇంకా ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అది
మీరు 18 days తర్వాత చేద్దాము అంత ఏం ఆప్షన్ ఉండదు. హలో హలో, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయిందండి. అదే ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే 2 క్విజ్లు ఈ రోజు తీసుకో. అలా తీసుకోవచ్చండి, ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు. నేను ఏమడుగుతున్నానంటే సరే సరే, ఇంకొకటి ఏమన్నా అది రిజిస్టర్ అంటుంది, దాంట్లో పాస్వర్డ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలా, ఆల్రెడీ మీరు ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తారా? లేదండి, మీ మెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది. యూజర్ అంటే మీ మెయిల్ ఐడి. అవును, అదే మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి పాస్వర్డ్ మేమే క్రియేట్ చేసుకోవాలా, అంటే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా? మీకు ఆల్రెడీ మెయిల్ ఐడికి ఒక పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా. మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ కాదండి, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ దీని కిందకి ఇస్తాం, కానీ ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ కి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా, ఇస్కాన్ టెంపుల్ వెబ్సైట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత అది వాడాలా లాగిన్ కావాలంటే? అవును, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ దీనికి పనిచేయదు కదా, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మెయిల్ కే ఉంటుంది, అదే ఇవ్వాలి. అది మెయిల్ ఐడి. ఇప్పుడు నా జీమెయిల్ ఉందంటే నా జీమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ జీమెయిల్ కి ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీకు పాస్వర్డ్ ఇప్పటిదాకా నేను సెట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు కొత్తగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నారా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి అని అడుగుతున్నారు. జీమెయిల్ కి ఎలా పాస్వర్డ్ ఉంటుందో ఆ మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ పెట్టడమే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మేమేం పెట్టం. వివో 1815. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి, చెప్పండి. మేడం, ఫస్ట్ రోజు క్విజ్ అటెంప్ట్ కాలేదు, సెకండ్ రోజు కూడా అటెంప్ట్ కాలేదు, ఈ రోజు థర్డ్ డే కదా మేడం. మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవటం పర్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉండదండి, ఒకసారి ఎన్రోల్ చేయటం పర్ఫెక్ట్ అయ్యిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. మీకు కనుక ప్రాసెస్ కనుక రాలేదనుకోండి, ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ అయింది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి మీకు అవ్వలేదో అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడానికి ఎక్కడైతే ఆగిపోయారో ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి వాలంటీర్స్ ఉన్నారు కదా, ఎవరికి పెట్టినా కూడా మీ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేస్తారు. అదే మేడం, నేను ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆ 2 రోజులు ప్లస్ ఈ రోజు క్విజ్ కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నాను, సో అందువల్ల నేను అడుగుతున్నాను మేడం. ఎన్రోల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి మేడం. నాకు సక్సెస్ఫుల్ ఎన్రోల్ అయిపోయింది, నా క్రియేట్ అయిపోయింది మేడం. క్విజ్ 1 క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుందండి. ఓకే, ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసుకుంటాను మేడం. చేసేసేయండి, ఎక్కువ టైం అయితే ఉండదు, ఒక 3-4 days కే ఉంటది ఒక్కొక్క క్విజ్ కి. ఆటోమేటిక్ అవి లాంచ్ అయిపోతాయి, అవి ఎవరు ఓపెన్ చేయడానికి కూడా ఏమి ఉండదు. అదే మేడం, ఒకవేళ అంటే ఇప్పుడు మేము కంపల్సరీ 18 days క్విజ్ కంప్లీట్ చేస్తేనే మేము సర్టిఫికేట్ పొందగలమా మేడం? డౌన్లోడ్ చేయగలుగుతారండి, లేదంటే రాదు. జనరేట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. రోజా గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి, చెప్పండి. మాతాజీ, నాది లెవెల్ 1 ఆల్రెడీ అయిపోయింది మాతాజీ, మళ్ళీ నేను జాయిన్ అయ్యాను. లెవెల్ 2 స్టార్ట్ చేశారా మాతాజీ? నాది ఫోన్ బ్రోక్ అయింది మాతాజీ, అందుకని నేను వేరే మొబైల్ నుంచి కాంటాక్ట్ అవుతున్నాను క్లాసెస్. మీరు రాధాగోవింద్ టెంపుల్ లో కానీ టెలిగ్రామ్ లింక్స్ లో గ్రూప్స్ లో వేటిలో లేరండి? ఉన్నాను కానీ పిల్లలు ఉన్నారు మాతాజీ, నేను లేను మాతాజీ. మీకు టెలిగ్రామ్ రాధా గోవింద్ టెంపుల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళే వాళ్ళకి లెవెల్ 2 సపరేట్ గా అలా మేము గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసాము, లింక్స్ కూడా పోస్ట్ చేసామండి. మీకు లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 అలా అప్డేట్ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ఆ గ్రూప్స్ లోనే పోస్ట్ చేస్తాం, ఇలా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏమి రావు. మాతాజీ, మనకు అడ్మిన్స్ కి ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టమనండి, ఆమెకు లింక్ అట్లా పంపిద్దాం. అడ్మిన్స్ ఎవరో ఒకరు పెట్టండి. మీకు లెవెల్ 2 కి జాయిన్ కావడానికి పెట్టండి మాతాజీ. లెవెల్ 2 లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అయింది, ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ నుంచి సాటర్డే సండే కంప్లీట్ అయిపోయాయండి క్లాసెస్. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఓకే మాతాజీ, నేను బయటకు వస్తాను కొంచెం. ఇప్పుడు వస్తుందా మాతాజీ? వస్తుందండి. అదే లెవెల్ 2 లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అయిందా మాతాజీ, సాటర్డే సండే? ఆల్రెడీ లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 కంప్లీట్ అయిపోయాయండి మాకు. లెవెల్ 10 మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు, ఈ 1 month 2 months నుంచి క్లాసెస్ జరిగిన వాళ్ళకి రావట్లేదని వాళ్ళకి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేసారు. అవునా మాతాజీ, అది నేను ఒకటి కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు, అంటే నాది ఫోన్ బ్రోక్ అయింది, అందుకని చెప్పేసి ఇంకా అవ్వలేదు, నాకు లింక్ లైవ్ కూడా రావట్లేదు. మళ్ళీ నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేశాను ఈ లింక్. అడ్మిన్స్ కి ఎవరో ఒకరికి పెట్టండి. పెడితే అవుతుందా మాతాజీ? పిల్లలు
శ్రీదేవి మాతాజీ ఉంటారు కదా. శ్రీదేవి మాతాజీ అయినా పర్వాలేదు. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. అమృత మాతాజీ శ్రీదేవి మాతాజీ దానిలో అడ్మిన్ కాదు కదా? కాదు మాతాజీ. లేకపోతే అడిగి తీసుకోమంటారా, లేకపోతే ఎవరికి కాంటాక్ట్ చేయాలా, లేకపోతే మ్యామ్ కి? మన ఈ డిసెంబర్ గ్రూప్ లో అడ్మిన్స్ ఉన్నారు కదా మాతాజీ, ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారా మీరు డిసెంబర్ గ్రూప్ లో? లేదు మాతాజీ, నేను డిసెంబర్ గ్రూప్ లో నేను ఏం చేయలేదు మాత. లెవెల్ 2 కి చేయలేదు మాతాజీ, లెవెల్ 1 కూడా చేయలేదు. నేను మామూలుగా పాత లింక్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను మాతాజీ ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే మాతాజీ, నంబర్ చెప్పండి. నా నెంబర్ చాట్ బాక్స్ లో పెడతా, కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అండి. ఆ నంబర్ కి పెట్టండి, నేనైనా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు. సుష్మా చౌదరి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అండి. అది రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ అన్నమాట. సో నేను క్విజ్ లో ఎలా 2 క్లాసెస్ మిస్ అయ్యాను కదా మాతాజీ. నేను ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా లేదా ఒకసారి? పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చండి, ఎన్రోల్ చేసుకోండి. మామూలుగా ఒక సెకండ్ చాప్టర్ సార్ కొంచెం హెవీ ఉందంటే ఒక 15 క్వశ్చన్స్ అలా మేబీ ఉండొచ్చు. అందులో మీరు మాక్సిమం 10 పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగినా సరిపోతుంది. అంటే నేను అసలు వినలేదు కదా మాతాజీ, ఈ రోజే ఫస్ట్ క్లాస్ నాది. వినలేదా? యూట్యూబ్ లింక్ మీరు గ్రూప్స్ లో ఉన్నారండి ఆల్రెడీ? లేదండి, ఇది ఫస్ట్